ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಆನೇಕಲ್ ಹೊಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ರಾಮೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯುವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರದಾನ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಒಬ್ಬರು ಜಾರ್ಖಂಡಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ, ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ ಮಯೂರ್, ಹಲೋ ರುಚಿ. So Mayur, when did two states become one? So back in the year 2021. When did you find this apartment? We came to this location, Electronic City, and someone got the reference that there is a new flat coming up in Attibele and Chandapura, and eventually we came in that direction and we found this flat. But the journey was almost like one and a half years to 2 years on hunting the flat. Month of January this year, we started interacting with Yuva Sunrise and Yuva Builders Group team. So first Vijay sir, and then eventually we connected with Mahesh and other members of the team. So did you go for some loan or something? Yes, so we went through a 50% of loan. So half we have able to finance, and on the guidance from the Yuva Sunrise sales team, right, they have directed us to a best rates on the sales of the flat along with the EMIs and everything. So it was completely guided. Was there any hustle to take a loan? I would say generally hustle was there, but it was not that much कि I have to मतलब कि पूरा दिन मेरा 8 घंटा 9 घंटा इनके फॉलो के पीछे जा रहा है. So Vijay sir was heading a third person, जो he was taking care. So for us it was easy to manage. So finally you are living in your house, proud owner. How are you feeling? One thing is like the purchase was going on right for 2 years. That ended, and now abhi the experience is different. Okay, so how about neighbors and all? Neighbors are very good. So we have like almost 10-15 families staying currently over here, and हमारी सबसे बात अच्छे से हो रही है. And eventually right beginning में ही जो builder की team है सबसे introduce करवा दिया था, तो that's the first level of communication. अच्छा लगा. That's the approach actually we like very well. So Ruchi, everybody will tell that we are home ministers. Whatever they say us, but we have to decide, right? So when did you find the flat? Okay, when did you give a thumbs up? We saw the flat, as Mayur said, we saw the flat on January 2025. Okay, I was a bit satisfied because we were looking for a flat since last 2 years. Everywhere the budget was a problem. Okay, amenities was there, but full of amenities, but lot many of the prices. But here we want the basic amenities. We were looking for a basic amenities with a budgeted one. So here we actually went to this Yuva group. Only one more flat was there in Electronic City. From there, Mahendra sir said, okay, here amenities are there. You can just have a look on the flat. And we came here, we saw the flat, we saw around whatever square feet were available, we saw everything. So we finalized this one only. We called our family members also. I was also like, okay, this flat is good. We called our family members, we gave them a video call. They also okay. They also gave a thumbs up. Then only we thought, okay, let's go for this flat. Once again, congratulations. All the best. मैं सजेस्ट करूँगा लोगों से कि if money is only the concern, then you should not think about the other opportunities. Give a try to this society and connect with the management over here. It's a good experience so far. Amenities are there, neighbors are good, budget flat is there, and the area which you can see, you will get a peace here. Lot many of hustles are there in the main roads. Everywhere the flats are there. Everywhere there is a lot many of traffics. But here what we found, traffic is less. Peace is there. No hustle kind of thing till yet. ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ
ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು. ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೋಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು 1 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ವಾಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸು 100% ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗು, ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೈನೈಟ್ಸು, ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು 2018 ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು 2010 ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. 2010 ಸೊ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ 2018 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು 2025ಗೆ ಒಂದು 15+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೈಜು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 16x12 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೈಜಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ STR ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಧರ್ಮಪುರಿ ಹೈವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ರೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೋಭಾದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೋಭಾದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೈಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಲ್ ಸೈಜಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಇರಲ್ಲ, 10 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ 16x12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುವ ಸನ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಮನೆ ಮಿನಿಮಮ್ 70 lakhs ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬೆಡ್ರೂಮು ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 1050 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ 6 to 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ OCCC ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೇರಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, BMRD ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 lakhs ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೌಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಶ್ರಮಜೀವಿ, ಕನಸುಗಾರ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಸಾಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ. ಯುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿ.